that much bigger. Hallelujah. In the I think Michael I'll do this in Telugu. మనం ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ లో చూసుకున్నట్లయితే ఈ కోత దినము ఎందుకు చేసేవాళ్ళు అంటే మోషే ఇజ్రాయెల్ ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానము లేకపోతే కమాండ్మెంట్ ఏంటి అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ఎండ్ మీకు నచ్చినా మీరు నచ్చకపోయినా మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీ బెస్ట్ ఆఫరింగ్ ని మీ ఫస్ట్ ఫ్రూట్స్ ని తీసుకొని దేవుని మందిరంకి రావాలి అనే కమాండ్మెంట్ ఇచ్చేవాళ్ళు. సో దిస్ ఇస్ హౌ ది ఓల్డ్ టెస్టమెంట్ సెలబ్రేటెడ్ హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్. కానీ న్యూ టెస్టమెంట్ ఏ రీతిగా సెలబ్రేట్ చేస్తుంది తెలుసా అండి? మనము ఈ హార్వెస్ట్ ఫెస్టివల్ ని సెలబ్రేట్ చేయట్లేదు, కానీ మనం ఏ హార్వెస్ట్ ని సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము అంటే యేసు క్రీస్తు వారు ఒక గొప్ప బీజముగా ఎప్పుడైతే భూమికి వచ్చాడో పాపము అనే బీజాన్ని నాటి అంట నీతిమంతులు అనే హార్వెస్ట్ ని దేవుడు కోసాడంట. షేమ్ అనే ఆ సీడ్ ని సో చేసి రైచియస్నెస్ అంటే గ్లోరీ అనే సీడ్ ని దేవుడు హార్వెస్ట్ ని మనకి ఇచ్చాడంట. అండ్ టుడే వి ఆర్ నాట్ సెలబ్రేటింగ్ వాట్ ద లార్డ్ హస్ డన్ just for our outer things, but we are celebrating what the Lord has done for us. దేవుడు మన కొరకు ఏదైతే చేశాడో ఆయన నీతి, ఆయన మంచితనము, ఆయన కృప, ఆయన మర్సీని మనం సెలబ్రేట్ చేస్తున్నాము. and I think we have a better reason. and let me tell you, యేసు ప్రభువు వారు ఎప్పుడైతే బీజములాగా నాటబడి ఉన్నారో ఆ కోత ఏంటి అంట తెలుసా? మీరందరూ ఆ కోత అని దేవుని యొక్క వాక్యం సెలవిస్తుంది. and I want us to take 1 minute and thank the Lord for this amazing seed. I want you to know that you are the harvest of that mighty seed. Amen. Every sin has been sown. Amen. And the righteous has come up. Every shame has sown and the glory has come upon us. Amen. And I think this is the best time for us to give thanks to the Lord and Amen. receive the harvest. Come on all, can we all put our hands together and worship the name of Jesus, the greatest seed of all time, the seed that can bear much fruit, a seed that can take you into the places that you've never been, a seed that can give you the glory, a seed that can set you free, a seed that will put you in high places. This is the greatest harvest today we are celebrating, and I think we can do much better than this. Come on, can we all put our hands together for the name of Jesus? Come on, let's do it. Hallelujah. హల్లెలూయా. You all can be seated in the presence of the Lord today. దయచేసి దేవుని సన్నిధిలో కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాము. I am not going to take a lot of time today, but I'm just going to take 5 minutes. అలాగే ఎక్కువ సమయం తీసుకురండి, ఒక 5 నిమిషాల్లో ముగిస్తాను. Let us all turn our Bibles to Ephesians chapter 5. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము. And let's read from verse 8. 8వ వచనం నుంచి చదువుకుందాం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ వచనము, 5వ అధ్యాయము 8వ వచనము. మీరు పూర్వమందు చీకటి అయి ఉంటిరి, ఇప్పుడైతే ప్రభువునందు వెలుగై ఉన్నారు. It says that for once you were full of darkness, but now you have light from the Lord. And I want you to know that every time today, even I was meditating on the harvest. అలాగే ఈ రోజు ఈ యొక్క పంట గురించి లేకపోతే కోతకాల పంట గురించి నేను ధ్యానిస్తూ ఉండగా, when Jesus was sown as a seed, అలాగే ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు విత్తనంగా నాటబడ్డాడో, that seed has taken us from the place of darkness, it has taken us to the place of light. అలాగే చీకటి అనే స్థలం నుంచి వెలుగు అనే స్థలానికి మనల్ని తీసుకొని పోయింది. And I really like how the Bible writes, it says that now you have the light from the Lord. అలాగే ఇక్కడ వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుందనగా దేవుడి నుంచి ఆ యొక్క ప్రభువునందు వెలుగై ఉన్నారు అని చెప్తూ ఉన్నది. So the SUN light is not operating in your life, but the word of the Lord says the greatest seed, the SON, has been operating over your life. And every time you believe in the name of Jesus, let me tell you that there is some light that is beyond your understanding works over you. It takes you into the paths of righteousness. It will take you to in the places where there is only success, greenery and harvest. Amen. అలాగే యేసుక్రీస్తు నామములో మీరు సూర్యుడు ఇచ్చే యొక్క కాంతిని కాదు కానండి, యేసుక్రీస్తు అనగా ఆయన కుమారుల్లో నా యొక్క వెలుగును మీరు పొందుకుంటారు. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఆయన విజయాన్ని ఇస్తుంది. అలాగే ఆయనలో మాత్రమే సామర్థ్యం ఉంది మీకు విజయాన్ని ఇవ్వడానికి ప్రతి త్రోవలో. Amen. Can we see the verse 9? 9వ వచనము. It says, for this light within you produces only what is good and right and true. వెలుగు ఫలము సమస్త విధములైన మంచితనము, నీతి, సత్యమను వాటిలో కనబడుచున్నది. When you know that you are not under SUN and when you know that you are under SON, this is what will happen in your life. ఎప్పుడైతే మీరు ఆ యొక్క సూర్యుడి కింద కాదు దేవుని యొక్క కుమారుడి కింద ఉన్నారని తెలుసుకుంటారో మీ జీవితంలో ఇది జరుగుతూ ఉంటుంది. It says that your harvest will always be good. అలాగే మీ యొక్క పంట, మీ యొక్క కోత అనేది ఎల్లప్పుడూ కూడా మంచిగా ఉంటుందని దేవుడు చెప్తున్నాడు. No matter what
whatever you do will be good. అలాగే మీరు ఏమి చేసినా సరే అది మంచిగానే అనిపిస్తుంది. It says no matter whatever you do in this light is successful. అలాగే మీ జీవితంలో ఏది చేసినా సరే ఆయన వెలుగు ద్వారా ప్రతిదీ కూడా వర్ధిల్లుతూ ఉంటారు. And I'm praying that even as we are meditating on this light, may every hand of your work be blessed in the name of ఈ యొక్క Jesus. వెలుగు మీద మనం ధ్యానిస్తుండగా మీ యొక్క ప్రతి చేతి పని ఆశీర్వదించబడును గాక. And I want to talk to you about this, which is very, very important. And I think this is what is the benefit of people that are in the kingdom of light. అలాగే దీని గురించి నేను మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. అలాగే దేవుని యొక్క రాజ్యంలో దేవుని యొక్క వెలుగులో పాలి భాగస్వాములుగా ఉన్న వారికి ఇది ప్రయోజనకరంగా లాభకరంగా ఉంటుంది. Can we go to the verse 12? 12వ వచనం ఒకసారి చూసుకుందాము. It says, it is shameful even to talk about the things that the ungodly people do in the secret. So basically it's telling that every person who does not belong to the kingdom of light, they do things that are very scheming in their ways. అలాగే ఎవరైతే దేవుని యొక్క రాజ్యంలో దేవుని యొక్క వెలుగు రాజ్యంలో పాలి భాగస్వాములుగా ఉండరో వారు ఏ పని చేసినా సరే రహస్యమందు అది చాలా మితముగా అనిపిస్తుందండి. And let's look at verse 13. 13వ వచనం ఒకసారి చూసుకుందాము. But it says, but their evil intentions will be exposed when the light shines on them. సమస్తమును ఖండింపబడి వెలుగు చేత ప్రత్యక్షపరచబడును. ప్రత్యక్షపరచున్నది ఏదో అది వెలుగే కదా. Every time when you're walking under this light, అలాగే ప్రతిసారి ఆయన వెలుగు క్రింద మీరు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు no matter what weapons are forming against you, మీకు విరోధంగా ఏ ఆయుధం రూపింపబడుతున్నా no సరే, matter whatever is happening behind your back, అలాగే మీ వెనకాల ఏది తరుముతున్నా సరే, this light has the power to expose every evil, because there is no evil that can come close to people that belong to the kingdom of light. ఈ యొక్క వెలుగు ఏమి చేస్తుందనగా నీకు వ్యతిరేకంగా ఏదైతే కీడు వస్తుందో ఆ యొక్క కీడును అన్నిటిని కూడా చూపిస్తుంది. అలాగే విశ్వాసుల జీవితంలో ఏ ఆయుధము కూడా వర్ధిల్లడానికి వీలు లేదు. And I'm wanting to tell you one thing today. ఈ రోజు ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నానండి. If we understand the seed of Jesus, అలాగే యేసుక్రీస్తు అనే యొక్క విత్తనాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నప్పుడు in the book of Colossians it is written that if you understand that now you no longer belong to the kingdom of darkness, but you belong to the kingdom of sun and light. అలాగే కొలొస్సీయులకు రాసిన పత్రిక వాక్యం ఏమని సెలవిస్తుందనగా మీరు ఇప్పుడు ఎంత మాత్రము చీకటి కింద కాదు కానీ ఆయనకు కుమారుడైన ఆయన కింద ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. And every time you are under this light, అలాగే ప్రతిసారి యొక్క వెలుగులో మీరు ఉన్నప్పుడు you can only produce what is good. అలాగే ఏదైతే మంచిగా ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే ఉత్పత్తి You చేస్తూ can ఉంటారు. only produce what is right. అలాగే ఏదైతే సరైనది అయి ఉంటుందో అది మాత్రమే ఉత్పత్తి చేస్తారు. And you can only produce what is a blessing. ఏదైతే దీవెనకరంగా ఉంటుందో అది మాత్రమే చేయగలుగుతారు. And I want you to know this light is a seal for every believer. ఈ యొక్క వెలుగు అనేది ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ఒక విత్తనమై ఉన్నది విశ్వాసి కోసము. I will share this story and close today. I was seeing this video of an ex-Satanist. అలాగే ఈ యొక్క ఉదాహరణ చెప్పి నేను ముగిస్తానండి. మొన్నటి దినాన ఇంతకుముందు సాతాను యొక్క గుంపులో ఉన్నవారు బయటికి వచ్చి ఆ యొక్క వీడియో చేస్తున్నారు. So he was called to dwell in the highest realms of the spirit in the darkness. అలాగే ఆయన దేనికి పిలువబడ్డాడు అనగా ఆత్మీయ లోకంలో హెచ్చైన స్థలాల్లో పని చేయడానికి పిలువబడ్డాడు. So he said this way, he said every time they look at a Christian, అలాగే ఆయన చెప్పిన మాట ఏమిటనగా ప్రతిసారి ఒక క్రైస్తవుని చూసినప్పుడు how do they look in the realm of the spirit? ఆత్మీయ లోకంలో క్రైస్తవుని ఎలా చూస్తారో తెలుసా అండి వారు? So every time they see a believer who accepted Jesus Christ, అలాగే ప్రతిసారి ఒక విశ్వాసిని అనగా యేసుక్రీస్తుని అంగీకరించిన వారిని చూసినప్పుడు wherever they walk there is a light that is surrounding these people. వారు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎక్కడికి నడిచినా సరే వారి చుట్టూ ఒక వెలుగు అనేది కమ్ముకుంటుందంట. So in the realm of the spirit, when they see you, because these people travel in the spirit, so when they're looking at me, they don't look at me physically, but they're looking at me in the spirit. అలాగే ఆత్మీయ లోకంలో మనం ఎక్కడ నడిచినా సరే అలాగే వెలుగు కమ్ముతుంది కాబట్టి వారిని ఆత్మీయ లోకంలో చూసినప్పుడు నన్ను శరీర రూపంగా సహజ రూపంగా చూడరు కానీ ఆత్మీయ లోకంలో చూస్తూ ఉంటారు. So every time when we are walking with a light that the darkness cannot explain. అలాగే ప్రతిసారి మనం నడుచుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు అలాగే ఆ యొక్క చీకటి కాలంలో ఉన్నవారు లేకపోతే చీకటి లోకంలో ఉన్నవారు వివరించలేనంత వెలుగు మన మీద కమ్మి ఉంటుందంట. And then he says that just not that, but every time a believer walks, they see 3 angels surrounding that believer. ఆయన చెప్పిన ఇంకొక మాట ఏమిటనగా ప్రతిసారి విశ్వాసి నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు వారు చూస్తున్న విషయం ఏమిటనగా ఇంకొక 3 దూతలు ఆయన చుట్టూ నడుచుకుంటూ వస్తాయంట. One angel is on the left, అలాగే ఒక దూత ఆయనకి ఎడమ పక్కన ఉంటుంది, one angel is on the right, ఇంకొక దూత ఆయనకి కుడి వైపున, and one angel is on the back. ఇంకొకటి వెనక భాగంలో So that ఉంటుంది. you can never fall to the left or to the right, but you are always steady because you have been protected in the spirit. అందుకని మీరు ఎడమ వైపు కానీ కుడి వైపు కానీ పడరు, ఎందుకనగా ఆయన ఆత్మీయ లోకంలో మీరు ఎప్పుడు కూడా భద్రపరచబడుతూ ఉంటారు కాబట్టి. And then he says something very interesting. అలాగే దాని తర్వాత ఆయన చెప్పిన He ఆసక్తికరమైన says విషయం ఏమిటనగా he really likes to cause accidents. అలాగే ప్రమాదాలు చేయడానికి ఆయనకి ఎంతగానో ఇష్టమంట. And he says every time when a believer is getting into their cars or onto their bikes, అలాగే ప్రతిసారి విశ్వాసి అనేవాడు ఏదైనా వాహనం ఎక్కి నడుపుతూ ఉన్నప్పుడు let it be morning or let it be night, అది
ఉదయకాలం కావచ్చు, సాయంకాలం They're కావచ్చు. never alone, but there are armies of angels protecting so that no weapon of the darkness can touch them. వారు ఎప్పుడు కూడా ఒంటరిగా ఉండరంటండి. విశ్వాసులు ఆయన చుట్టూ కూడా దూతల సమూహం ఉంటుందంట. ఏ ఒక్క ఆయుధము కూడా వర్తిల్లదంట. And that is the power of being in light. అలాగే వెలుగులో ఉండడం యొక్క శక్తి ఆ విధముగా ఉంటుంది. And I was meditating on this. అలాగే దీని మీద నేను ధ్యానిస్తున్నప్పుడు So every time I watch a video, I want to go back to the Bible and refer to it. అలాగే ప్రతిసారి ఒక వీడియో చూసినప్పుడు అలాగే బైబిల్కి వెళ్ళి ఒకసారి దాన్ని రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాను. I don't accept everything that comes on social media. I want a reference from Bible. అలాగే ప్రతిసారి చూసినప్పుడు సోషల్ మీడియాలో ఏది చూస్తే అది నమ్మనండి. దానికి బైబిల్లో అనుకూలమైన వాక్యం ఉందా లేదా So అని I చూస్తాను. was asking the Lord and I was telling him, Lord, show me this from the scripture. అలాగే దేవుని అడుగుతున్నాను, దేవా ఈ యొక్క లేఖన భాగం లేకపోతే దీనికి సంబంధించిన ఒక లేఖన భాగాన్ని వాక్యం నుంచి చూపి దేవా అని. And what is this man talking about that light? ఈ యొక్క వ్యక్తి ఏ వెలుగు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు దేవా అని అడుగుతూ ఉన్నాను. And then I was reminded this is exactly what happened with Job. అలాగే యోబు జీవితంలో జరిగిన వెలుగు అయి ఉన్నదని నాకు When తెలిసినప్పుడు Satan was talking to God and Satan says that how can I even touch Job when there is a hedge of protection around his family? అలాగే సాతాను దేవుడితో మాట్లాడుతూ ఆయన చెప్తున్న మాట ఏమిటనగా నేను యోబుని ఎలా తాకగలను, ఆయన చుట్టూ కూడా ఒక కంచెను ఏర్పాటు చేసావు కదా. And I want to tell you, because you and I believe in the finished work of cross, ఈ రోజు నేను చెప్పాలనుకుంటున్నా, ఈ రోజు నువ్వు నేను సిలువలో యేసుక్రీస్తు ముగించిన కార్యాన్ని నమ్ముతున్నాం we కాబట్టి look like that exact person what he was describing, that we are having the light and the millions of angels guarding us because we no longer belong to the kingdom of darkness, but now we belong to the kingdom of light, and there is nothing in this world that can touch us, but we are always victorious in Christ Jesus, and we are only called to rule and reign and never to be quiet, and I believe that every good thing is our portion today. అలాగే యేసుక్రీస్తు నామములో ఈ రోజు మీరు ఆయన నమ్ముతూ ఆయన విశ్వసిస్తూ ఉండగా, అలాగే మీరు చీకటిలో కాదు వెలుగు లోకంలో ఉంటూ ఉంటారు. అలాగే ప్రతిసారి కూడా మంచి ఈవులే మన జీవితంలో జరుగుతుంటాయి. ఎల్లప్పుడు కూడా మంచి తనకు సంబంధించిన కార్యాలు మన జీవితంలో జరుగుతూ ఉంటాయి. When I heard about that, దాని గురించి నేను వినినప్పుడు I had more confidence in taking over the kingdom of darkness. అలాగే ఈ యొక్క చీకటి రాజ్యాన్ని అధిగమించి జయించడానికి నాకు ఎంతగానో సామర్థ్యం ఉన్నట్టుగా నాకు అనిపించింది. And today, even as we are taking part in the most precious body and the blood of Jesus, ఈ రోజు ప్రశస్తమైన యేసుక్రీస్తు యొక్క శరీరము రక్తములో పాలు పంచుకుంటూ I ఉండగా want you to meditate on the fact that you are not a mere ordinary in the kingdom of God, but you are someone who is guarded by the angels, the armies of angels backing you up and getting ready for the mighty victories that the Lord has planted for each one of you. Amen. అలాగే మీ గురించి మీరు తక్కువ అంచనా వేసుకోకండి. మీరు ఏదో చిన్నతనానికి లేకపోతే అసాధారణమైన విషయాలు చేయడానికి మీకు పిలువబడ్డారు, కానీ సాధారణమైన విషయాలు కాదండి. మీరు గొప్ప విజయాన్ని సాధిస్తుంటారు. అలాగే ఆయన వెలుగులో ఉంటుండగా వెలుగు మిమ్మల్ని కమ్ముకుంటూ ఉంటుంది. Amen.